દેશમાં પાછલા કેટલાય દિવસોથી ધર્મના નામે રાજનીતિ તેજ થઈ છે। દિલ્હીથી લઈ હવે મહારાષ્ટ્ર સુધી ઘમાસાણ તેજ બન્યું છે। મહારાષ્ટ્રમાં પહેલા લાઉડ સ્પીકર અને ત્યારબાદ હવે હનુમાન ચાલીસાના પાઠને લઈ વિવાદ વાયુ વેગે ફેલાયો છે। અમરાવતીના સાંસદે માતોશ્રી બહાર હનુમાન જયંતીના પાઠનું હનુમાન ચાલીસાના પાઠનું એલાન કરતા જ દિવસભર ભારે ઘમાસાણ જોવા મળી અને અંતે ધરપકડ પણ થઈ। लाग्या नारा, टूटा बैरिकेड। दिल्ली थी लई मुंबई सुधी सवाल है बैजन बोली हमारे शरीर में, हमारे खून में श्री राम भगवंता के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। मुझे एक प्रश्न है उद्धव ठाकरे जी को कि हनुमान चालीसा पढ़ने का इतना विरोध क्यों है? नवनीत राणा प्रहार, शिवसेना नो पलटवार। कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसेना क्यों बैठेगी? क्या डर केवल शिवसेना का ही, बाकी किसी का महाराष्ट्र और मुंबई में डर नहीं, डर केवल शिवसेना का ही और वही डर होना चाहिए। મહારાષ્ટ્રમાં પહેલાથી જ લાઉડ સ્પીકરનો વિવાદ છંછેડાયેલો છે। તેવામાં હવે હનુમાન ચાલીસાના પાઠને લઈને રાજનીતિ વધુ ગરમાઈ છે। અમરાવતીના સાંસદ નવનીત રાણાએ ઉદ્ધવ ઠાકરેના ઘર બહાર હનુમાન ચાલીસાના પાઠની ચેલેન્જ કરી હતી। જો કે નવનીત રાણા અને તેમના પતિ માતોશ્રી પહોંચે તે પહેલા જ શિવસેનાના કાર્યકરોએ નવનીત રાણાના ઘર બહાર પહોંચી જઈ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है हिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। शिवसैनिक तो उनका घर है ये, हम तो पूरे दिन रहेंगे। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान आ रहा है तो उसका स्वागत अगर हमें करना है तो हम बैठे रहेंगे। वो मेहमान अगर आने में देरी कर रहा है तो उसमें शिवसैनिक से सवाल नहीं पूछना चाहिए, उस मेहमान से पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेहमान जो हैं, जो बिन बुलाए आई हैं, अमरावती अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर यहाँ पे आई हैं, वो पूरी हिम्मत दिखाकर यहाँ पे जरूर आई। મહારાષ્ટ્રમાં પાછલા 2 સપ્તાહમાં ધર્મરાગ મામલે 2 અલગ-અલગ મુદ્દાઓ પર હુંકાર ભરાયો છે। મનસેના સુપ્રીમો રાજ ઠાકરે લાઉડ સ્પીકર મામલે પહેલાથી જ અવાજ ઉઠાવેલો છે। તેવામાં નવનીત રાણાએ હનુમાન ચાલીસાના પાઠનું એલાન કરતા મામલો ગરમાયો છે। આ તમામ સ્થિતિ વચ્ચે મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરે મૌન રહેતા રાજનીતિ વધુ ગરમાઈ રહી છે। અમરાવતીના સાંસદ નવનીત રાણાએ બાલાસાહેબ ઠાકરેને યાદ કરતા કહ્યું કે જો તેઓ આજે જીવતા હોત તો ક્યારેય હનુમાન ચાલીસાના પાઠનો વિરોધ ન કરતા। અત્યારે જે ચિત્ર સામે આવી રહ્યું છે તે ઉદ્ધવ ઠાકરે મોકલેલા ગુંડાઓને કારણે થઈ રહ્યું છે। सिर्फ धमकियां देना और धमकियां लेके थोड़ी बहादुर धमकियां, यही काम शिवसैनिक ने बहुत सालों से कर रही है। और अब तो मुख्यमंत्री हैं तो ज़्यादा पावर आ गया है, तो मुझे लगता है वही शब्द उनके जो मुख्यमंत्री बोलते हैं वही शब्द शिवसैनिकों के जबान पे। और बाड़ा साहब के विचार अगर रहते तो हनुमान चालीसा का विरोध कभी शिवसैनिक, जो रियल शिवसैनिक है, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, जो ग्राउंड से शिवसेना का निर्माण किया, वो एक भी शिवसैनिक यहाँ पे नहीं है जो नारे मुर्दाबाद के लगा। મહત્વનું છે કે નવનીત રાણા અમરાવતીના સાંસદ છે। 2014માં તેઓ ચૂંટણી હાર્યા હતા, જો કે 2019માં તેઓ અમરાવતીથી વિજયી બન્યા હતા। તેમને એનસીપી અને કોંગ્રેસનું સમર્થન પણ મળ્યું છે। તેઓ તેલુગુ ફિલ્મના અભિનેત્રી રહ્યા છે તો પંજાબી ફિલ્મમાં પણ કામ કરી ચૂક્યા છે। તેમણે ધારાસભ્ય રવિ રાણા સાથે લગ્ન કર્યા હતા। તો દિવસભર ચાલેલી ઘમાસાણ બાદ અંતમાં નવનીત રાણાએ કહ્યું કે मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहाँ होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहाँ पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।
तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। रिपोर्ट संदेश न्यूज। મહારાષ્ટ્રમાં હનુમાન ચાલીસાના પાઠને લઈને સંગ્રામ સર્જાયો છે તો રાજસ્થાનમાં બુલડોઝર પર બુમરાણ શરૂ થઈ છે। લોકોના ઘર, મંદિર અને ત્યારબાદ ગૌશાળા પર બુલડોઝર ફરી વળતા રાજસ્થાનનું રાજકારણ ભરપૂર ગરમાયું છે। बुलडोजर पर बुमराण। नगर पालिका के अध्यक्ष की इतनी हिम्मत है कि राजस्थान के मुखिया, कांग्रेस के मुख्यमंत्री की मनोमंच हिंसा के खिलाफ बुलडोजर चला देगा। अब गहलोत साहब का मुंह इसलिए बंद है कि मेरे तो नियंत्रण में प्रशासन तंत्र है ही नहीं, बुलडोजर चल गया। मैंने तो बुलडोजर के खिलाफ अभियान चला रखा था, मैं क्या बोलूंगा। पहला मंदिर पर चालू बुलडोजर। माफी मांग करके मंदिरों को पुनर्निर्माण करा करके सम्मान पूर्वक मूर्तियों को स्थापित किया जाए, इसलिए आज हमारी ये कमेटी ये मांग करती है। हवे गौशाला पर बुलडोजर। हाँ, गौशाला वाला प्रमाणित कठुमर गौशाला का आज का जो दृश्य है, आज किस प्रकार से वहाँ पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है, वो प्रमाणित करता है सरकार की मानसिकता को। आ દ્રશ્યો ના તો મુંબઈના છે, ના યુપીના કે ના દિલ્હીના। લાખો કરોડો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા પર બુલડોઝર ચલાવતા આ દ્રશ્યો છે રાજસ્થાનના અલવરના, જ્યારે આસ્થાને ઠેસ પહોંચે। મંદિર, મકાન અને ગૌશાળા પર બુલડોઝર એક સાથે ચાલે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે રોષ પણ કંઈક આવો જ સામે આવે। अलवर में आस्था ने ठेस पहुंचता भाजप और हिंदू संगठन की टीम अलवर पहुंची थी। ध्वस्त मंदिर स्थल की मुलाकात लीधा बाद आगेवानों कहू के देखिए, मंदिर जो तोड़ा गया है, जो हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान है, उनको हम मंदिर को देखने आए। यहाँ देखकर विजिट करके पूरी रिपोर्ट प्रदेश को हम लोग सौंपेंगे कि किस तरह से सरकार ने ना समझी दिखाते हुए बोर्ड के खिलाफ जाकर बोर्ड को बदनाम करने के लिए ये सारा व्यूह रचना रची है। निश्चित तौर पर सभी बातों को लेकर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रदेश तय करेगा कि आने वाले समय में हम लोगों को क्या करना है। राजस्थानना अलवर जिल्ला में 300 वर्ष जूना 3 मंदिरों पर बुलडोजर फेरवी देवाता हवे कोहराम मच्यो छे। सोशल मीडिया पर 300 वर्ष जूना शिव मंदिर ने तोड़वामां आवता आ वीडियो हवे वायु वेगे वायरल थई रह्यो छे। मास्टर प्लान ने लईने म्युनिसिपल बोर्डनी बैठक मळी हती, जे बाद एप्रिलमां 81 लोकोने नोटिस फटकारवामां आवी हती। मंदिर तोड़नारा अने मूर्ति पर कटर चलावनारा मजूरो अने अधिकारीओ मंदिरमां पगरखा पहेरीने ज आव्या हता, जेने लईने पण हिंदुवादी संगठन अने भाजपे विरोध व्यक्त कर्यो छे। अलवरमां लोकोना घर, मंदिर बाद हवे गौशाळा पर बुलडोजर फरी वळता अने 40 वीघा जमीन खाली करावता 400 गायो रजवी पड़ी छे, जेने कारणे लोकोमां पण रोषनी लागणी भभूकी उठी छे। अभी हम लोग एक बार सारे हमारे पार्टी के लोग आए, बैठ लेते हैं, बात कर लेते हैं और इसकी योजना क्या रहेगी आगे और क्या पार्टी का निर्देश रहेगा उसके बारे में बात करें। आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से। आरोप वे केवल आरोप लगाने का काम कर सकते हैं और साथ साथ में मंदिर तोड़ने का काम कर सकते हैं, उनको और इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये राजस्थान की जनता तय कर चुकी है कि जब समय आएगा निश्चित रूप से सरकार को करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देगी और राजस्थान की जनता भी देगी। और इस बार इनके चुनाव में वो हर्ष करने वाली कि जो अब तक के इतिहास में कांग्रेस का इस राजस्थान में नहीं हुआ होगा। हाल तो राजस्थानનું રાજકારણ ભરપૂર ગરમાયું છે। સાધુ સંતો અને લોકો મંદિરના પુનઃનિર્માણની માંગ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે ગહેલોત સરકાર આગામી દિવસોમાં કઈ દિશામાં નિર્ણય લે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ। તો यूपी અને એમપી બાદ ગુજરાતમાં પણ તંત્રનું બુલડોઝર ચાલ્યું છે। કેટલાક વિસ્તાર એવા છે જ્યાં લોકોએ અશાંત ધારા લાગુ કરવાની પણ માંગ કરી છે। यूपी एमपी बाद गुजरात में पण बुलडोजर चालતું થયું છે। વડોદરાનો આ વિસ્તાર છે જ્યાં થોડા દિવસ પહેલા બાઇક અકસ્માત સર્જાયો હતો અને ત્યારબાદ અહીં કોમી રમખાણ ફાટી નીકળ્યા હતા।
બે જૂથ સામસામે આવી ગયા હતા અને પથ્થરોની વર્ષા થઈ હતી. જો કે આ મુદ્દો પાલિકાની સામાન્ય સભામાં ઉછળતા ખંભાત બાદ વડોદરામાં બુલડોઝરની એન્ટ્રી થઈ. અહીં અમુક ચોક્કસ વિસ્તારમાં રાત્રે મોડે સુધી લારીઓ ચાલુ રહેતી હોવાની અને અહીં દબાણો પણ દૂર કરાતા ન હોવાની રાવને ધ્યાનમાં લઈને મેયર કેયુર રકોડિયાએ દબાણ દૂર કરવા આદેશ આપ્યો અને પાલિકાની ટીમે જ્યાં જ્યાં દબાણ હતા ત્યાં બુલડોઝર ફેરવી કાર્યવાહી કરી. બિલકુલ ડ્રોનથી પણ અમે પહેલાંને પણ ફોટોગ્રાફી કરી છે, ત્યારની પણ ફોટોગ્રાફી કરીશું અને આ એમને વિનંતીની અમે એક તક આપી છે. પરંતુ આના પછી જો એ નહીં સમજે તો વિધાઉટ ઇન્ટિમેશન પણ અમે કાર્યવાહી કરીને ઉપાડી શકીશું. દબાણ તોડી દેવામાં બિલકુલ દબાણ તોડી દેવામાં આવશે, દૂર કરવામાં આવશે. જૂની આરાધના ટોકીઝથી લઈને ખસવાડી સ્મશાન રોડ થઈ નાગરવાડા બ્રિજ સુધીમાં જ્યાં પણ દબાણ હતા તેને હાલ દૂર કરાયા છે. જોકે અહીં જ્યારે બુલડોઝર આવ્યા ત્યારે સ્થાનિક વેપારી અને કોર્પોરેશનની ટીમ વચ્ચે ચકમક પણ જારી હતી, પરંતુ પોલીસની દરમિયાનગીરીથી કામગીરી ચાલુ રહી હતી અને દબાણ કરનારને સાવચેત કરાયા હતા. હવે આવી જ રીતે જેઓએ દબાણ કર્યા છે તે તમામના દબાણો દૂર કરાશે. ત્યાં ઘણા વખતથી લોકોની ફરિયાદ પણ હતી અને આ ફરિયાદના આધારે અને એની સાથે આવનાર સમયમાં બીજા અન્ય રોડોને પણ જ્યાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ છે એ લેવાના જ છે. અશાંતિ અરાજકતાને દૂર કરવા તંત્રએ કમર કસી છે. કાયદો તોડનારને કાયદાનું ભાન કરાવવાનું શરૂ કર્યું છે. ત્યારે મહેસાણાના પણ કેટલાક વિસ્તારના લોકોએ પોતાના વિસ્તારમાં અશાંત ધારા લાગુ કરવાની માંગ કરી છે. વિસનગર રોડ, ગાંધીનગર રોડ અને ધોબીઘાટ વિસ્તારની 100થી વધુ સોસાયટીઓના રહીશોની ફરિયાદ છે કે અન્ય ધર્મના લોકો અહીં એક મકાનની ખરીદી કરે ત્યારબાદ અન્ય લોકો અહીં ટપોટપ મકાન વેચવા લાગે છે અને તેના જ કારણે તેઓને મકાનની યોગ્ય કિંમત પણ મળતી નથી. તેથી તે મિલકતની યોગ્ય વ્યાજબી કિંમત જળવાય તે ફરજના ભાગરૂપે અશાંત ધારો જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ તેઓ કરી રહ્યા છે. આ લોકોએ ફરીથી આવનારા દિવસોની અંદર ફરીથી અશાંતધારા નિયમને લઈ અને આવેદનપત્ર આપેલું. વિસ્તારની અંદર ધર્મને લઈને અવારનવાર પ્રશ્નો ઊભા થતા હોય છે કે સ્થાનિક લોકોનું સ્થળાંતર થતું હોય છે. અશાંત ધારા છે શું? જે વિસ્તારમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવામાં આવ્યો હોય તે વિસ્તારમાં મકાન કે દુકાન વેચવી હોય તો નિયંત્રણ લાગે અને જો મિલકત વેચવી હોય તો કલેક્ટરને જાણ કરવી પડે છે. સાથે મિલકત કોને વેચી રહ્યા છો તેની વિગતો આપવી પડે. જિલ્લા કલેક્ટર ખરીદનાર અને વેચનારની સુનાવણી હાથ ધરે અને કલેક્ટરને યોગ્ય લાગે તો જ આ સોદો થયેલો ગણાય છે. આ ઉપરાંત આ કાયદો એટલા માટે લાવવામાં આવ્યો છે કે જ્યાં વારંવાર બે કોમ વચ્ચે તણાવ થતો હોય, બે કોમ વચ્ચે વર્ચસ્વ વધારવા માટે મિલકત ખરીદીને સામેની કોમ પર દબાણ ઊભું કરાતું હોય, જેના પગલે પણ આ અશાંત ધારાનો કાયદો લાગુ કરવામાં આવ્યો. ત્યારે મહેસાણામાં પણ કંઈક આવી જ સ્થિતિ છે અને તેના પગલે જ અશાંત ધારો લાગુ કરવાની માંગ ઉઠી છે, જેથી દબાણની સમસ્યા પણ દૂર થાય અને શાંતિ પણ જળવાય. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને બીજી બાજુ દેશમાં ચારે તરફ લાઉડસ્પીકરને લઈને વિવાદ વકરેલો છે. લાઉડસ્પીકરથી અઝાન અને હનુમાન ચાલીસાથી લઈને રાજનીતિ ગરમાઈ છે. પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિ મથુરામાં જે નિર્ણય લેવાયો છે તે ઐતિહાસિક છે. શું છે આ નિર્ણય? નજર કરીએ ક્યાંક શોર ક્યાંક શાંતિમાં. બદલાયો મથુરાનો માહોલ. हम सब भाई भाई हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं. જ્યાં એક તરફ દેશમાં લાઉડસ્પીકરને લઈને વિવાદ વકરેલો છે, ચારે બાજુ રાજકીય આક્ષેપબાજી થઈ રહી છે અને આ બધાની વચ્ચે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિ મથુરામાં લેવાયો છે. પહેલા શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિ મંદિર પ્રશાસને લાઉડસ્પીકરનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને હવે મંદિરની જ બાજુમાં આવેલી શાહી ઈદગાહમાં પણ સ્વેચ્છાએ જ લાઉડસ્પીકર બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. અહીં નમાઝ હવે લાઉડસ્પીકર વગર અદા કરવામાં આવશે. શાહી ઈદગાહ મસ્જિદમાં 3 લાઉડસ્પીકર હટાવી દેવામાં આવ્યા છે અને માત્ર 1 લાઉડસ્પીકર ઓછા અવાજમાં કાર્યરત છે. મસ્જિદમાં લગાવવામાં આવેલા લાઉડસ્પીકરનો અવાજ મસ્જિદ પરિસરની બહાર ન જાય તે રીતે અવાજ રાખવામાં આવશે. लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ ईदगाह में अजान 1.15 मिनट होती है, एहतियात के तौर पर पहले से भी जो सुप्रीम कोर्ट के मानक थे उसके अनुसार ही कम ध्वनि में बजाया जाता है. लेकिन फिर भी हमने 2-3 स्पीकर उतारा दिए हैं. एक स्पीकर मात्र परिसर के लिए, वो भी कम ध्वनि का, वो उसमें जैसे अंदर इधर बजेगा.
મસ્જિદમાંથી લાઉડસ્પીકર હટાવી લેવા પર મુસ્લિમ અગ્રણીએ જણાવ્યું કે એક ધર્મથી બીજા ધર્મને નુકસાન પહોંચવું જ ન જોઈએ. આપણે બધા ભાઈ છીએ, આપણે બધા જ હિન્દુસ્તાની છીએ. તેમણે લાઉડસ્પીકર હટાવવાના નિર્ણયને લઈ કહ્યું કે આ સૌહાર્દને પ્રોત્સાહન આપવાનું એક પગલું છે, જેના માટે મથુરા જાણીતું છે. यह नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए. मैंने खुद शहर में ये देखा है एक दो जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज़ न करे, किसी को बुरा न लगे. और फिर धर्म ही किस बात का रहा, अगर आपका धर्म दूसरे को बुरा लगा, आपका धर्म दूसरे को बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए. उसको सुख शांति मिलनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं. हम चाहते हैं कि हमारे देश में सुख शांति अमन चैन बना रहे. આ પહેલા સીએમ યોગી આદિત્યનાથની અપીલ પર શ્રી કૃષ્ણ મંદિરમાં ભાગવત ભવન મંદિરના લાઉડસ્પીકર પરનો અવાજ ઘટાડી દેવામાં આવ્યો હતો અને હવે તેનો અવાજ બાઉન્ડ્રી વોલની બહાર નથી જતો. આ નિર્ણયથી ભક્તોમાં પણ ખુશી જોવા મળી રહી છે. तो पहली बात तो मथुरा के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके. लाउड स्पीकर मैं कहना चाहूँगी बहुत ज़ोर से नहीं होना चाहिए, पर कम आवाज़ में अगर ये तीर्थ स्थान पे या कहीं पे भी बजता है तो वो एक भक्ति का भाव और ज़्यादा जगा देता है, सोने पे सुहागा हो जाता है. तो कम आवाज़ पे होना चाहिए, पर बहुत ज़ोर से कहीं पे भी नहीं होना चाहिए. આપને જણાવી દઈએ કે 19 એપ્રિલના રોજ સીએમ યોગીએ લાઉડસ્પીકર્સને લઈને એક ગાઈડલાઈન જાહેર કરી હતી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમામ લોકોની તેમની ધાર્મિક વિચારધારા અનુસાર તેમની પૂજા પદ્ધતિને અનુસરવાની સ્વતંત્રતા છે. આ માટે સાઉન્ડ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ તેનો અવાજ ધાર્મિક સંકુલની બહાર ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યાં એક તરફ લાઉડસ્પીકરથી અઝાન અને હનુમાન ચાલીસાને લઈને દેશમાં વિવાદ વધી રહ્યો છે, બીજી બાજુ મથુરામાં યોગી આદિત્યનાથની અપીલ પર શ્રી કૃષ્ણ જન્મભૂમિ મંદિર અને શાહી ઈદગાહે લાઉડસ્પીકર બંધ કરી એક મેસેજ દેશના લોકોને આપ્યો છે કે આ મામલે કોઈ વિવાદ હોવો જ ન જોઈએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. વાત કરીએ કોંગ્રેસની સ્થિતિની, તો જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી આવે કોંગ્રેસ કફોડી હાલતમાં મુકાતી હોય છે અને ફરી એકવાર એ જ પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ દેખાઈ રહી છે. નરેશ પટેલને આવકારવા તો થનગને છે, પણ પોતાના જ છૂટી રહ્યા છે. બિલકુલ, નરેશ પટેલ શું પંજો પકડવાના છે અને આજની પરેશ ધાનાણી અને સોનિયા ગાંધીની મુલાકાતનું મર્મ શું છે? શું ખરેખર હાર્દિક રિસાયો છે? આ બધાની વચ્ચે આખરે કોંગ્રેસમાં રંધાઈ શું રહ્યું છે? જોઈએ આ અહેવાલમાં. અવઢવ, અટકાળ, નારાજગી, હકારાત્મક વલણ. 5 રાજ્યની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર ભોગવ્યા બાદ હવે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસે કમર કસી છે. વર્ષના અંતમાં યોજાનારી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ એડી ચોટીનું જોર લગાવી રહી છે. ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલના દિલ્હી પ્રવાસે પણ ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે, કારણ કે તેઓ પ્રશાંત કિશોરને મળ્યા હોય તેવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યું. પરંતુ દિલ્હીથી પરત ફર્યા બાદ પણ નરેશ પટેલે રાજકારણ પ્રવેશ અંગે સસ્પેન્સ યથાવત રાખ્યું છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે તેમના માટે લાલ જાજમ તૈયાર રાખતા અટકળનો અંત ક્યારે, એ પણ સવાલ ઊભો થયો છે. કોઈ ઓફિશિયલ કોઈ પણ ચર્ચા હજી સુધી મેં દિલ્હીમાં કરેલ નથી. કોંગ્રેસના કોણ નેતા આવે છે કોણ નથી આવતું મને ખ્યાલ નથી, પણ 2 તારીખે મારે જોડાવાની વાત છે, એની કોઈ સ્પષ્ટીકરણ મને થયું નથી, મારે કોઈ સાથે વાત નથી થઈ. મેં આપને પહેલાં કીધેલું છે કે રાજકારણમાં પ્રવેશ કરવાની વાત છે, એ હું નિર્ણય આપના થકી મારી પોતાની હેસિયતથી આપને આપીશ. આપ કોઈની વાત નહીં સાંભળતા, કોઈ પણ વાત કરે છે, કોઈ અફવા ફેલાવે છે, એની બિल्कुल મહેરબાની કરીને આપ નહીં સાંભળો. हाँ, सवाल नरेश पटेल जी का, वो बहुत ही सामाजिक और सम्मानित नेता हैं गुजरात के. अगर वो कांग्रेस नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए हैं, ये तो खुशी की बात है. मैंने तो शुरू से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है और उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी. ये हमारे पार्टी की सबकी विचार है. जितने भी हमारे नेता हैं सब वेलकम कर रहे हैं, तो वो आए तो स्वागत है उनका. ઘણા સમયથી ચાલતી અટકળો વચ્ચે હજી પણ એ નક્કી નથી થઈ રહ્યું કે નરેશ પટેલ આખરે કોંગ્રેસમાં જોડાશે કે નહીં. પરંતુ આ બધા વચ્ચે પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલની નારાજગી હાલ ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. જો કે કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોરે આ મુદ્દે ચર્ચા કરવાની ના હોય તેમ કહીને વાતને ટાળ્યાનું પણ સામે આવ્યું છે.
માવતર ગણે છે ત્યારે આ દીકરીઓને સાચવવાની જવાબદારી આપણી સૌની. એ દીકરી લડે છે, એ દીકરી જજુમે છે, એ દીકરી ઉત્તર ગુજરાતના મોટા માથાની સામે એક ટાર્ગેટ છે સામેવાળાને. અને અમે કહીએ છીએ કે ગેનીબેનને ટાર્ગેટ કરવા વાળા ગેનીબેનની સામે જોયા કરતા એક વાળ માથાનો ગેનીબેનનો ઉખાડી ગયો છો. અમારી ગણવા વાળીમાં ફેર. તો આ રીતની ગુજરાત કોંગ્રેસમાં હલચલ વચ્ચે પૂર્વ વિપક્ષ નેતા પરેશ ધાનાણીએ સોનિયા ગાંધી સાથે મુલાકાત કરી હતી. 20 મિનિટ સુધી ચાલેલી આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓએ આમ આદમી પાર્ટીના વધતા પ્રભાવ અને હાર્દિક પટેલની નારાજગી અંગે ચર્ચા કરી હતી. બીજી બાજુ ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે પ્રશાંત કિશોરે પણ સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સાથે વાતચીતનો દોર વધાર્યાનું સામે આવ્યું છે. એવી અટકળો સામે આવી છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રશાંત કિશોરને ગુજરાતની ચૂંટણીમાં કોઈ મોટી ભૂમિકા સોંપી શકે છે. હાલ કોંગ્રેસ જે રીતે સક્રિય થઈને કામ કરતી દેખાઈ રહી છે તેને દેશના રાજકારણમાં કોંગ્રેસનો પાયો મજબૂત કરવાની પેરવી પણ માનવામાં આવી રહી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને હવે વાત કરીએ અગ્નિ પરીક્ષાની. 3 વર્ષ બાદ ગુજરાતમાં આવતીકાલે એવી પરીક્ષા યોજાવા જઈ રહી છે જે અત્યાર સુધી ખૂબ વિવાદોમાં રહી છે. 3 વર્ષ પહેલા આ પરીક્ષાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષાને લઈને આંદોલન પણ થયા અને ચેરમેન ઘર ભેગા પણ થયા છે. કેવું છે ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ, કેવું છે મનમાં ડર? નજર કરીએ આ રિપોર્ટ પર. છેલ્લા 3 વર્ષથી ઉમેદવારો જે પરીક્ષાની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની પરીક્ષા આવતીકાલે 32 જિલ્લામાં 3243 કેન્દ્ર પર યોજાશે. રાજ્યમાં આ પરીક્ષાને લઈને ઉમેદવારોને જેટલી આશાઓ છે એટલો જ પરીક્ષામાં કોઈ ગેરરીતિ ન થાય તે વાતનો ડર. બસ આ ડરને જ દૂર કરવા અને કોઈ પણ પ્રકારના વિવાદ વગર શાંતિથી પરીક્ષા પૂર્ણ થાય તે માટે તંત્રએ તૈયારીઓ કરી લીધી છે. 10,45,000 ઉમેદવારો ક્લાર્કની પરીક્ષા આપશે. 32 જિલ્લામાં 3243 કેન્દ્રો પર સીસીટીવીથી મોનિટરિંગ થશે. પેપર ટ્રેકિંગ એપ પણ ડેવલપ કરાઈ છે. 100% ફ્રિસ્કિંગ પોલીસ કર્મીઓ દ્વારા કરાશે. પરીક્ષા કેન્દ્રમાં માત્ર 2 જ વ્યક્તિ મોબાઈલ વાપરી શકશે. સંપૂર્ણ સ્ટાફ જેટલાની જરૂર છે બધી એ રીતે રાખવામાં આવ્યા છે અને દરેક કેન્દ્રો પર ઓછામાં ઓછા પોલીસના 2 માણસો રહેશે જે કમ્પ્લીટ ફ્રિસ્કિંગ કરશે. સેન્ટ્રલ સ્ટ્રોંગ રૂમ આ વખત રાખ્યો છે કે પેપર છપાવીને આવે એટલે અગાઉ એ સીધા જિલ્લામાં મોકલતા હતા. એની જગ્યા હવે સેન્ટ્રલ સ્ટ્રોંગ રૂમમાં ગાંધીનગર એ પેપરને લાવવામાં આવ્યા અને ત્યાર પછી હવે દરેક જિલ્લાના સ્ટ્રોંગ રૂમમાં અમુક જિલ્લામાં ઉમેદવારોની સંખ્યા વધારે હોવાના કારણે ત્યાં 1 કરતાં વધારે સ્ટ્રોંગ રૂમ કરવા પડ્યા છે. તો ઉમેદવારો સમયસર પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી શકે તે માટે વિશેષ બસ સેવા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. એસટી વિભાગ અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરાથી વિશેષ બસ પણ દોડાવશે. હવે જે પરીક્ષા વિવાદિત છે એટલા વર્ષોથી છે અને વિદ્યાર્થીઓ મહેનત કરે છે. 4 વર્ષ થઈ ગયા અને 4 વખત રદ પણ થઈ ગઈ છે. તો હવે સરકારશ્રીને વિનંતી છે કે આ વખતે સારી રીતે લેવાય અને છોકરાઓનું ભવિષ્ય ન બગડે એવી રીતનું કરે કામ. અમારી તૈયારી 4 વર્ષથી છે. સચિવાલયની એક્ઝામ 2018માં આવી ત્યારે ચાલુ કરેલી છે અને સચિવાલયની તૈયારી કરીએ છીએ. રાત દિવસ મહેનત કરીએ છીએ. તો એ હજી સુધી કંઈ ફળ મળ્યું નથી. પણ હવે આશા છે સરકારશ્રી જોડે કે પારદર્શકતાપૂર્વક પરીક્ષા લે અને આ વખતે કંઈ આડું ન થાય એવું ધ્યાન રાખે. બિન સચિવાલયની પરીક્ષા અત્યાર સુધી 3 વાર કેન્સલ થઈ ચૂકી છે એટલે વિદ્યાર્થીઓને થોડો ડર હોય તો સ્વાભાવિક છે કે ફરી કેન્સલ થશે તો એમ એટલે વિદ્યાર્થીઓનો ડર તો હોય જ છે. પણ આ જે ગૌણસભાના અધ્યક્ષ બદલાયા છે એમના ઉપર થોડો ભરોસો છે અને તો સરકાર હવે થોડું સારી રીતે એક્ઝામ લે તો વિદ્યાર્થીઓને ટ્રસ્ટ બેસે અને બસ સારી રીતે ગવર્મેન્ટ એક્ઝામ લે એવી જ અમારી ઈચ્છા છે. હાલ ખાસ કરીને પોલીસનો બંદોબસ્ત છે એ પણ પૂરતો રાખવામાં આવેલો છે. આગળના દિવસે શનિવારે એટલે કે આજે પણ ખાસ તમામ રૂટ સુપરવાઇઝર, ઓબ્ઝર્વર જે છે એ તમામની ટીમો આવી ગઈ છે, સ્થળની તપાસ કરી ગઈ છે. તેમજ ક્લાસરૂમની અંદર પણ વિદ્યાર્થીઓને ગરમી બાબતે તકલીફ ન પડે એના માટે હવા ઉજાસનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવેલું છે. 3 વર્ષ યોજાનારી પરીક્ષાને લઈને ઉમેદવારોમાં ઉત્સાહ છે. જોકે વિવાદમાં રહેલી આ પરીક્ષા ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ માટે પણ અગ્નિ પરીક્ષા સમાન છે. આવું એટલા માટે કહેવું પડે છે કારણ કે વર્ષ 2019માં બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને સચિવાલય ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ પરીક્ષાની જાહેરાત થઈ હતી. જોકે સરકારે શૈક્ષણિક લાયકાતમાં સુધારો કરતા આંદોલન થયું હતું.
જે બાદ આંદોલનને પગલે સરકારે તે વખતે નિર્ણય પણ પાછો ખેંચવો પડ્યો હતો. જો કે કોરોના કાળ બાદ સરકારે ફરી પરીક્ષાની જાહેરાત કરી હતી. જો કે પેપર લીકની ઘટના બનતા તત્કાલીન ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન અસદ વોરાએ રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું અને આખરે 24મી એપ્રિલના રોજ પરીક્ષાની જાહેરાત થઈ હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. પ્રધાનમંત્રી આવતીકાલે જમ્મુ કાશ્મીરના પ્રવાસે જવાના છે. તે પહેલા જ આતંકીઓએ એક પછી એક 3 હુમલા કર્યા છે. પણ તપાસ એનઆઈએને સોંપવામાં આવી છે અને વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ ફેરફાર નથી કરાયો. જમ્મુમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાતના 2 દિવસ પહેલા આતંકી હુમલાનું મોટું ષડયંત્ર નિષ્ફળ ગયું છે. જમ્મુમાં સુંજવા અને ચડ્ઢા આર્મી કેમ્પ નજીક સિક્યુરિટી ફોર્સ પર આતંકીઓએ ફાયરિંગ કર્યું, જે બાદ એન્કાઉન્ટર શરૂ થયું, જેમાં 2 આતંકવાદીઓ ઠાર થયા છે જ્યારે 5 જવાન ઘાયલ થયા છે. સમગ્ર ઘટનાના વિડીયો સામે આવ્યા છે. દ્રશ્યોમાં દેખાય છે કે કેવી રીતે આતંકીઓએ CISFની બસ પર હુમલો કર્યો. જમ્મુના એડીજીપી મુકેશ સિંહે કહ્યું કે આતંકીઓ પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ગોળા બારૂદ મળી આવ્યા છે, જેના પરથી લાગે છે કે આ ફિદાઈન હુમલો હતો. તેઓ પીએમની યાત્રા પહેલા અનેક મોટા હુમલાઓ કરવાના પ્રયાસમાં હતા. तो हमने उनको चैलेंज किया और इन्होंने हम पे काफ़ी भारी मात्रा में एमुनिशन फायर किया, जिसका जवाब दिया गया और जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए हैं. आतंकवादियों की अभी शिनाख्त नहीं हुई है. ये तफ्तीश शुरू हो गई है और तफ्तीश के दौरान ये पता चलेगा कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे और कौन सी तंजीम के थे. लेकिन जिस किस्म की का असला एमुनिशन वो कैरी कर रहे थे और जिस किस्म की IED वेस्ट उन्होंने पहन रखी थी, ये लगता है कि किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वो आए हुए थे. જમ્મુના સુંજવાના જલાલાબાદમાં એન્કાઉન્ટર પૂરું થયું છે. આતંકવાદીઓના શબને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ 10 ફેબ્રુઆરી 2018માં સુંજવાના આર્મી કેમ્પ પર જૈશ-એ અહમદના આતંકીએ હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં સંદેશ ન્યૂઝ. રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને 59 દિવસ થઈ ચૂક્યા છે, પણ હજી આ યુદ્ધ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. એક બાજુ પુતિનની સેના ઉપરા છાપરી બોમ્બમારો કરીને યુક્રેનના શહેરોને તબાહ કરી રહી છે, તો બીજી બાજુ ઝેલેન્સ્કી શાંતિ સ્થાપવા હવાતિયા મારી રહ્યા છે. રશિયન સેનાની મોટી એર સ્ટ્રાઇક. ચોવીસ કલાકમાં 56 હુમલા. ધ્રુજી ઉઠ્યું આખું ખાર્કીવ. મારિયુપોલ બન્યું મરદાઘર. હર્યો ભર્યો આ દેશ આજે ખંડેર બની ગયો છે. જોમમાં જીવતા આ દેશના લોકો હાલ ભયના ઓથાર હેઠળ જીવવા મજબૂર બન્યા છે. પોતાના દેશમાં શાંતિથી રહેતા યુક્રેનવાસીઓ હાલ હિજરત કરતા થયા છે. રશિયા યુક્રેન વચ્ચે છેલ્લા 1.5 મહિનાથી પણ વધુ સમયથી યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે. મારિયુપોલની સ્થિતિ તો ઘણી જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. આ શહેર 90% જેટલું તબાહ થઈ ગયું છે. રશિયન સેનાએ દાવો કર્યો કે તેમણે યુક્રેનના સૌથી મોટા પોર્ટ શહેર ગણાતા મારિયુપોલ પર કબજો કરી લીધો છે. રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પણ મારિયુપોલ શહેર પર જીતની જાહેરાત કરી છે. તો બીજી બાજુ યુએનના પ્રવક્તા એરી કોનેકોએ કહ્યું છે કે માર્ચ મહિનો ખતમ થવા સુધી યુક્રેનના હોરેનાકા શહેર લગભગ 77%, ઇરપિન 71% અને હોસ્ટોમેલ 58% તબાહ થઈ ચૂક્યું હતું. આમ છતાં રશિયન સેના હુમલો કરી રહી છે. 22 એપ્રિલે રશિયાએ ખાર્કીવમાં એક પછી એક 56 હુમલા કર્યા છે. રશિયાએ એક જ દિવસમાં ખાર્કીવમાં તાબડતોડ સ્ટ્રાઇક કરી છે. વળી યુક્રેન તરફથી દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે 22 એપ્રિલે ડોનબાસમાં યુક્રેનની સેનાએ લગભગ રશિયન ઉપકરણોને તબાહ કરી દીધા છે. આમાં 9 ટેન્ક, 3 આર્ટિલરી સિસ્ટમ, 18 યુનિટ બખ્તરબંધ ગાડીઓ, 1 બખ્તરબંધ લડાકુ વાહન, 13 યુનિટ વ્હીકલ અને 1 ટેન્કર પણ સામેલ છે. આની સાથે જ યુક્રેને કહ્યું કે યુક્રેનની સુરક્ષા દળોએ ડોનબાસમાં 8 રશિયન વાહનો સસ્પેન્ડ કરી દીધા છે. આ બધા વચ્ચે એન્ટોનિયો ગુટેરેસ રશિયા પ્રવાસ પછી ઝેલેન્સ્કીને મળવાની જાહેરાત કરી છે. યુએનના વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસ આવતા અઠવાડિયે ગુરુવારે ઝેલેન્સ્કી અને યુક્રેનના વિદેશ પ્રધાન સાથે મુલાકાત કરશે.
સંયુક્ત રાષ્ટ્રે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે યુએનના સેક્રેટરી જનરલ એન્ટોનિયો ગુટેરેસ આવતા અઠવાડિયે યુક્રેનમાં રાષ્ટ્રપતિ વ્લોદિમીર ઝેલેન્સ્કી સાથે મુલાકાત કરશે. બીજી બાજુ આ યુદ્ધને લઈને ભારતની જે ટીકા થતી હતી તેમાં પણ પશ્ચિમનો સૂર બદલાયો છે. અમેરિકા સહિતના પશ્ચિમી દેશો રશિયા સાથેના સંબંધોને લઈને ટોણા મારતા હતા, પરંતુ હવે તેઓ ભારતની આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિને સલામ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને હવે જોઈએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારો વર્લ્ડ ન્યૂઝમાં. ભારત અનેકવાર આતંકવાદ વિરુદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાનો અવાજ ઉઠાવતું આવ્યું છે. ત્યારે ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં ફરી એકવાર આતંકવાદને અફઘાનિસ્તાન માટે ગંભીર જોખમ ગણાવ્યું છે. અફઘાનિસ્તાન ઉપર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ TS તિરુમૂર્તિએ કહ્યું છે કે સુરક્ષા પરિષદની દેખરેખ ટીમના રિપોર્ટ અનુસાર અફઘાનિસ્તાનમાં વધી રહેલા આતંકવાદી સંગઠનો આ ક્ષેત્રના તમામ દેશો માટે એક મોટો ખતરો છે. ખાસ કરીને મધ્ય એશિયાના દેશો હોઈ શકે છે. અલ કાયદાની સતત હાજરી અને ઇસ્લામિક સ્ટેટ ખોરાસાનની વધતી જતી ભરતી અંગે પણ ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે અને ભારતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ફરીથી ભાર મૂક્યો છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં અથવા તો આ ક્ષેત્રમાં અન્યત્ર આતંકને ખીલવા ન દેવા જોઈએ. ભારતનો આ આડકતરો ઇશારો પાકિસ્તાન તરફ પણ હતો. અફઘાનિસ્તાન ઉપર સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદની બેઠકમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ TS તિરુમૂર્તિએ કહ્યું છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં વધી રહેલા આતંકવાદી સંગઠનો આ ક્ષેત્રના તમામ દેશો, ખાસ કરીને કેન્દ્રીય દેશો માટે એક મોટો ખતરો છે અને તે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ કે UN દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા આતંકવાદી સંગઠનોને અફઘાનિસ્તાનની ધરતી ઉપર ખીલવા ન દેવામાં આવે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. પાકિસ્તાનમાં થયેલી રાજકીય ઉથલપાથલ બાદ છેવટે ઇમરાન ખાનની સરકાર તો પડી ગઈ અને કહેવાઈ રહ્યું હતું કે ઇમરાન સરકારને પછાડવામાં અમેરિકાનો હાથ છે. ત્યારે હવે પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે આ સમગ્ર ષડયંત્રના આરોપો તદ્દન પાયાવિહોણા છે. શુક્રવારે NSCની બેઠક મળી હતી. વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે તેની અધ્યક્ષતા કરી હતી, જેમાં પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિએ 15 દિવસમાં બીજી વખત સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ઇમરાન ખાન સરકારને પછાડવામાં કોઈ પણ વિદેશ નીતિ એટલે કે US નથી સામેલ. NSCનું આ નિવેદન ઇમરાન ખાન માટે એક મોટો ઝટકો છે, કારણ કે તેઓ દરેક રેલીમાં આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે તેમની સરકાર વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ અમેરિકાના ઇશારે લાવવામાં આવ્યો હતો. ગત મહિને જ્યારે ઇમરાન વડાપ્રધાન હતા ત્યારે NSCની બેઠક યોજાઈ હતી. તે પછી પણ મીટિંગની મિનિટ્સ જારી કરવામાં આવી હતી અને સેનાએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વિદેશી ષડયંત્રના કોઈ પણ પુરાવા નથી મળ્યા. NSCની બેઠક બાદ જારી કરેલા નિવેદનમાં કહેવાયું છે કે અમે તે કથિત પત્રની ફરીથી તપાસ કરી છે અને સરકાર સામે વિદેશી ષડયંત્ર જેવું કંઈ પણ નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ફ્રાન્સમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી માટે મતદાનનો છેલ્લો રાઉન્ડ 24 એપ્રિલ રવિવારના રોજ યોજાશે. આ વખતે રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન અને મરીન લે પેન વચ્ચે કડક સ્પર્ધા છે. સોમવારે પરિણામ આવી જશે. આ વખતે ચૂંટણીમાં ફ્રાન્સના મુદ્દાઓ સાથે રશિયા યુક્રેન યુદ્ધની અસર પણ જોવા મળી રહી છે. છેલ્લા 5 વર્ષથી મેક્રોન અને મેરીન હિજાબ, મુસ્લિમ સ્થળાંતર કરનારાઓને આશ્રય, વધતી મોંઘવારી અને દેશમાં હવામાન પરિવર્તન વગેરે જેવા મુદ્દાઓને લઈને જાહેરમાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં રશિયાના યુક્રેન ઉપરના હુમલા બાદ સ્થિતિ થોડી બદલાઈ ગઈ છે. એક તરફ મેક્રોનના રશિયા વિરોધી વલણને ફ્રેન્ચ જનતાનું સમર્થન મળી રહ્યું છે અને તેમને રેસમાં આગળ હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે, જ્યારે મારિયાને લે પેનનું રાષ્ટ્રવાદી વલણ ઝાંખું થઈ રહ્યું છે. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધમાં મેક્રોન ખુલ્લેઆમ યુક્રેનને સમર્થન આપી રહ્યા છે, તો તે જ સમયે તે હિજાબ અને મુસ્લિમ શરણાર્થીઓને આશરો આપવાના મામલે પણ એકદમ સંયમિત છે. તેણે તેને ફ્રેન્ચ મૂલ્ય ગણાવ્યું છે. છેલ્લી ચૂંટણીની સરખામણીમાં મેરીન આ વખતે મેક્રોનને ટક્કર આપતી જોવા મળી રહી છે. પશ્ચિમ યુરોપમાં સૌથી વધુ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતો દેશ ફ્રાન્સ છે. જો મેક્રોન બીજી ટર્મ જીતીને રાષ્ટ્રપતિ બને છે તો તે આવું કરનારા બીજા રાષ્ટ્રપતિ હશે. 2017માં પણ આ બંને ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો હતો. તે સમયે મેક્રોન મેરીનને હરાવીને રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા.
અને આ વર્ષે રાષ્ટ્રપતિ કોણ બનશે તે જોવાનું રહેશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ચીનની સત્તાધારી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીએ રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ માટે દુર્લભ ત્રીજી મુદ્દત માટે માર્ગ મોકળો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. સીપીસી સેન્ટ્રલ કમિટીએ શી જિનપિંગને 20મી સીપીસી નેશનલ કોંગ્રેસના પ્રતિનિધિ તરીકે નામાંકિત કર્યા છે. તેમના પર મહોર લગાવવાની વ્યાપક અપેક્ષા છે. 68 વર્ષીય કિઝે શુક્રવારે પક્ષની ગુઆંગસી પ્રાદેશિક કોંગ્રેસમાં કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ચાઇનાની 20મી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ માટે સર્વસંમતિ મત દ્વારા રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને પ્રતિનિધિ તરીકે ચૂંટ્યા છે અને તેઓ આગામી થોડા મહિનામાં યોજાનારી અને 5 વર્ષમાં એક વખત યોજાનારી આ પાર્ટી કોંગ્રેસ માટે પ્રતિનિધિ તરીકે સર્વસંમતિથી ચૂંટાયા હતા અને તેમને ચાલુ રાખવા માટે મંજૂરીની મહોર લાગવાની પણ પૂરેપૂરી અપેક્ષા છે. ગુઆંગસી જુઆંગ સ્વાયત્ત પ્રદેશની સીપીસી કોંગ્રેસ ગુરુવાર અને શુક્રવારે પ્રાદેશિક રાજધાની નેનિંગમાં યોજાઈ હતી. 2012ના અંતમાં સમાન સીપીસી કોંગ્રેસમાં તેમની પ્રથમ ચૂંટણી થઈ હતી અને ત્યારથી કઝી પક્ષ શક્તિશાળી સૈન્ય અને પ્રમુખ પદનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તેમણે પક્ષ અને દેશની સ્થિરતાને મજબૂત કરવા માટે મજબૂત નેતૃત્વની જરૂરિયાતને પ્રકાશિત કરીને સત્તા ઉપર પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે અને આ વર્ષે ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક કાર્યવાહી જેવી અત્યંત સફળ ઝુંબેશ સાથે શી જિનપિંગ 10 વર્ષનો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરશે અને તેઓ આગામી વધુ 5 વર્ષની મુદ્દત માટે અને કદાચ જીવનભર સત્તામાં રહેવાનું ચાલુ રાખશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.